ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। प्यारे विद्यार्थियों, अज असी इकनॉमिक्स का लैसन नंबर 1 पढ़ांगे, जिस विच बेटा पिछे तुसीं पढ़ के आए इकनॉमिक्स दे बेसिक फैक्टर, फिर असी पढ़ते पे सी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, भाव उत्पादन के साधन। बेटा उन्होंने उत्पादन के चार साधन होंदे आ। उन्हां साधनां विचों असी 2 साधन पिछे पढ़ चुके हैं, जिहदे विच भूमि पढ़िया ते सैकेंड पढ़िया किरत। तो सो अज बेटा जिहड़ा आपां थर्ड पॉइंट करना है वो है कैपीटल, जिन्हों कहने पूंजी। पूंजी की है? पूंजी वो चीज़ आ कि व्यक्ति वालों बेटा बनाईयां गईयां वो वस्तुआं वां जिहड़ियां होर वस्तुआं दे उत्पादन विच काम करदियां, वरतों च आउंदियां। ठीक है, भाव कि व्यक्ति वालों बनाईयां गईयां वो वस्तुआं जो अगे होर वस्तुआं दे उत्पादन विच काम आउंदियां है, वरतों विच आउंदियां। ठीक है जी। तो पूंजी जिहड़ी है बेटा एक उत्पादन का साधन हैगा है। ठीक है, तो ये जिहड़ी पूंजी आ असी किसी वस्तु के उत्पादन दे विच इनपुट के तौर पर यूज़ करते हैं। इनपुट हुंदा है जिवें आपां कंप्यूटर दे विच आपां कहने इनपुट आपां कोई डाटा पाउने आ तो उहदा आउटपुट जिहड़ा रिजल्ट सानूं आउंदा है। ठीक है, इत्थे असी कहांगे जिहड़ी कैपीटल आ बेटा इनपुट के तौर पर प्रोडक्शन दे विच जिहड़ी ओह ऐड की जाती है, शामिल की जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जे एग्जाम्पल देखिए तो बेटा जिवें मान लो कि असी कोई इमारत बनाई है। ठीक है, कोई घर बिल्डिंग बनाई, जेकर असी वो बिल्डिंग की वरतों घर के रूप च करते हैं तो बेटा वो सानू वो साडे लई कोई पूंजी नहीं है। पर जदों असी उसका प्रयोग फिर उत्पादन करने दे लई किते रेंट दे उत्ते मान लो ही दिन्ने। ठीक है, वो की होगी पूंजी। भाव कि जदों कोई इमारत असी मान लो कोई दुकान ही बनाई आ, जिन्ने चਿਰ ਉਹ उन्ने चेर पूंजी नहीं आ जिन्ने चਿਰ वो खाली पई। जदों उस दुकान की वरतों एज अं किसी दुकानदार नूं दे दिन्ने होर नूं रेंट के उपर, वो की है साडी पूंजी। इस तरह ही बेटा जिवें मान लो साडे कोल कंप्यूटर है। ठीक है, जे वो घर आ तो वह साडी इनपुट वो साडी कैपीटल नहीं आ। जे असी उसे नूं कंप्यूटर नूं शॉप दे विच ही रखते हाँ, ठीक है, वो की है साडी कैपीटल। ठीक है जी, इस तरह ने कैपीटल की जिहड़ी वरतों आ की जाती है। जां ये भी आपां कह सकते कि जिद्दां बेटा मनुख जिहड़ा वा अपनी सेविंग नूं बैंक दे विच जमा करवाउंदा है। ठीक है, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਇੰਟਰਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੈਂਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੀ ਹੋਗੀ ਪੂੰਜੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। इस तो इलावा बेटा इहदियां विशेषतावां है। विशेषतावां दे विच सब तो फस्ट पॉइंट आउंदा है मनुख किरत दा साधन। किरत दा साधन देखो लेबर जिहड़ी ओह किन्ने करनी है? ह्यूमन बींग्स ने। ठीक है, मनुख ने ही करनी है। तो पूंजी जिहड़ी ओह इन्वैस्ट की जाती है, मनुख किरत दा साधन है, जद कि कैपीटल किरत दा साधन नहीं कहांगे। नैक्सट आउंदा उत्पादन दा गौण साधन है। कैपीटल जिहड़ी आ गौण साधन है, सैकेंडरी सैक्टर दे विच हुंदी है। सैकेंडरी किद्दां है बेटा? जिहड़ा उत्पादन करना किन्ने करना? किरत ने करना है, लेबर ने करना है। तो किहदे राहीं करना? वो मशीनां दे थ्रू मान लो कैपीटल दे थ्रू किया जाता है। इस करके कैपीटल जिहड़ी ओह गौण साधन है। पूंजी हस्तांतरक हुंदी, हस्तांतरक मतलब ट्रांसफर, एक बंदे परसन टू परसन जिहड़ी ओह हुंदी की जाती। नैक्सट आउंदी पूंजी की घसाई हुंदी है। पूंजी की घसाई के तौर पर बेटा असीं लवांगे जिवें मशीनां ही, मान लो साडे कोल पैसे पए सी, असीं मशीन कोई खरीद ली, मशीन की वरतों दे नाल असीं प्रोडक्शन करते पे हैं। जदों बेटा मशीन जिहड़ी आ ओह कंटीन्यू चलेगी, ऐटोमैटिकली उहदे विच घसाई होवेगी, हौली हौली उहदी वैल्यू उहदे काम करन दी स्पीड जिहड़ी ओह घट होएगी। ठीक है, ये की है पूंजी की घसाई हुंदी कि साडी जिहड़ी इन्वैस्टमेंट कीती ओह उहदे विच घसावट आउंदी है। नैक्सट फिर उहनूं आपां ਉਹਦੇ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਟਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ, ਨਵੇਂ ਬੀਜ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਕੈਪੀਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਦਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚਣੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕ ਹੋ ਗਏ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਮਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਵੇਂ, ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗ 'ਚੋਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੈਪੀਟਲ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ 4th ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਏ ਉਦਮੀ। ਉਦਮੀ ਕੌਣ ਆ ਬੇਟਾ? ਉਦਮੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਏ, ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣੇ, ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣੇ, ਜਿਹਨੇ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਣੇ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਂਦਾ ਏ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਦਮੀ ਐਜ਼ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਉਦਮੀ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਇਹਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਾਭ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣਾ, ਸੇਵਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਲੇਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਰੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਰੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਵੇਜ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੈਪੀਟਲ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇੰਟਰਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦਮੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੀ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਖਮ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਵਸਤੂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਲੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜੇ? ਬਾਕੀ ਸਾਧਨ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਭੂਮੀ, ਕਿਰਤ, ਪੂੰਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਲਓ, ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਉਦਮੀ ਕੌਣ ਆ? ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋਖਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 4 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬੇਟਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਲੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੈਂਡ ਚਾਹੀਦੀ ਆ,
लैंड मिल गई समझ लो कि ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਦੀ ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤੇ ਫਸਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੇਬਰ ਆ ਉਹਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰੂਗਾ। ਲੇਬਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਲੇਬਰ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੀਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਦਾਂ ਬੀਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੇਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਸਲ 'ਚ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਬੇਟਾ ਉਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ 4 ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਆਉਂਦਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤਿੰਨਾਂ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੁਛ ਰੱਖ ਕੇ ਫਸਲ ਬਾਕੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚ ਆਉਂਦੇ ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆਮਦਨ ਹੋ ਗਈ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਉਹ ਸੇਵਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੇਵਿੰਗਸ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਨਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਭਾਵ ਫਸਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਫਸਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਬੇਟਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਿੰਗ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸੰਦ ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਬੀਜ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦਦੇ ਬੇਟਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲੀਏ ਕਲਾਸ 'ਤੇ ਬੇਟਾ 8th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੀ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਵੇਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੱਲਦੇ ਪਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਉਹ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਬੇਟਾ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਡੇਅਰੀ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰ ਵਗੈਰਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਪਣਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਟਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਰਿਕਸ਼ੇ, ਠੇਲੇ, ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਧੰਦੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ 100 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਦੀ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਵਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। 4 ਤੱਤ ਕਿਹੜੇ? ਭੂਮੀ, ਕਿਰਤ, ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਉਦਮੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹਨੇ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਤੋਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।